Good morning, students. We will continue with the next 3 paragraphs. I hope you understand yesterday's class. What could they offer us for bait? Our captain was brave and we were true. There was a little private gate, a little wicket gate. The wizened warder let them through. So they are thinking that no one can enter into their fort or castle. But here, bait, which means we are using bait for catching fish. So bait, which means tundal. So who can offer us a bait? Because our captain was brave and we were true. So we were true to our castle and no one can enter into our castle. But there was a little private gate. So every castle has a big gate, and with that big gate we have one small gate. So it is a little gate. Sometimes any important person can enter through the gate. இந்த ஃபோர்ட்ல ஒரு சின்ன கேட் ஒன்று இருக்கு மறைவா. Here wicket gate. So wicked, which means evil, and wicket, which means small gate. Wicket gate. With that gate, the wizened warder. Here wizened warder, which means old guard. Every gate has a guard, security. Likewise, for this gate they have one old guard. He is guarding the whole castle. Here the old guard opened the gate secretly for the enemies to let them go in. So இந்த வயசான ஒரு செக்யூரிட்டி இந்த கேட்டுக்கு கீப்பராக இருக்கார். அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இந்த எனிமீஸ் வராங்க இல்லையா, அவங்கள யாருக்கும் தெரியாமல் அந்த சின்ன கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி விட்டுடுறாரு. ஸோ ஹியர் whatever they think, their plan is shattered. So the old god made a mistake. He let the enemies in to the castle. Next paragraph. Oh, then our maze of tunneled stone grew thin and treacherous as air. The cause was lost without a groan, the famous citadel overthrown, and all its secret galleries bare. So the enemies get in. ஸோ என்ன நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த சின்ன கேட் வழியாக எப்போவுமே ஒரு கேசல் அப்படின்னு பெரிய அரண்மனை இல்லை பேலஸ் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா, தெர் வில் பி எ ஸ்மால் என்ட்ரி டு தி சீக்ரெட் கேலரி. ஒரு கருவூலம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கேலரிஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நிறைய பொருளோ பொண்ணோ ஃபுட்டோ எல்லாமே தானியங்களோ சேமித்து வைக்கக்கூடிய ஒரு கிடங்கு. அந்த இடத்துக்கு இருக்கக்கூடிய சீக்ரெட்டான பிளேஸ் கண்டிப்பாக யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னா அந்த காடுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னால், இந்த எனிமீஸ்க்கு அந்த வழியை சொல்லி மேஸ் ஆஃப் டனல்டு ஸ்டோன், சுரங்க பாதை மாதிரி அந்த பாதை வழியாக இவங்களை உள்ளே என்ட்ரி பண்ணி விட்டுடுறாரு. ஸோ இவங்க எல்லாம் உள்ளே வர வர grew thin and treacherous as air. There was a disloyal. ஸோ அந்த காட் என்ன பண்ணிட்டாரு, நேர்மையாக நடந்துக்காமல் disloyal. He is very very disloyal. The cause was lost without a groan, the famous citadel overthrown. Here citadel, which means strong fort. ரொம்ப ஒரு பாதுகாப்பு சூழ்ந்த ஒரு கோட்டை பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்ன ஆயிடுச்சு, it was shattered, it was defeated, it was overthrown, and all its secret galleries bare. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த சுரங்கப்பாதை வழியாக உள்ளே வந்த எனிமீஸு இந்த கோட்டையை என்ன பண்ணாங்க, சூறையாடிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போது பெரிய கோட்டையை கூட ஒரு சின்ன ஒரு துரோகத்தின் மூலயமா என்ன பண்ணியாச்சு, எனிமீஸு எல்லாத்தையும் சூறையாடிட்டு போயிட்டாங்க.
So here the soldier asked himself a question, how can this shameful tale be told? So shameful tale which means a story. He considered this as a story and he asked himself, it is a shameful story be told. இந்த என்ன சொல்கிறது, அவங்களோட சொந்த கோட்டையே இன்னொரு எனிமீஸ் வந்து அவங்களோட காட் மூலயமாவே சூறையாடிட்டு போன இந்த ஒரு வெட்கம் உள்ள கதையை எப்படி வெளியில் சொல்கிறது? I will maintain until my death. I will maintain this secret. What is the secret here? The fort was overthrown because of the wizened warder, old god. இந்த கேட்டில் உட்கார்ந்துருந்த அந்த ஒரு கார்டுனால் சூறையாடப்பட்டதை, ஒரு பெரிய ஃபோர்ட்டு தகர்க்கப்பட்டதை நான் எப்படி வெளியில் போயிட்டு சொல்கிறது? ஸோ ஐ வில் நாட் டெல், ஐ வில் மெயின்டைன் தி சீக்ரெட் அன்டில் மை டெத். நான் சாகிற வரைக்கும் இதை நான் சொல்ல மாட்டேன். வி குட் டூ நத்திங் பீயிங் சோல்டு. எங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியல. ஏன்னா எப்போவுமே வந்து ஒருத்தவங்க சண்டையிடவோ போரிடவோ வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணணும், நேர்மையான வழியில் வரணும். ஆனால் இங்கே எப்படி நடந்திருக்கு, அதை ஒருத்தர் வந்து துரோகத்தின் மூலயமா அந்த கேட்டை ஓப்பன் பண்ணி விட்டு இவங்க போயிட்டு பொருளெல்லாம் எடுத்திருக்காங்க. ஸோ திஸ் வி cannot டெல். அண்ட் வாட் குட் வி டூ? ஸோ வி குட் டூ நத்திங். எங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியல. ஒன்லி எனிமி வாஸ் கோல்டு. அப்போ எங்களோட எனிமி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களோட கருவூலமில் இருந்த கோல்டு, பொண்ணும் பொருளும் தான் எங்களுக்கு என்னவா விளங்குச்சு, எங்களோட எனிமியாக விளங்குச்சு. அந்த பொன் பொருளுக்காக தானே எங்கள் எல்லாரையும் என்ன பண்ணாங்க, இவங்க வீழ்த்தினாங்க. ஸோ வி குட் டூ நத்திங் அண்ட் வி ஹேட் நோ ஆர்ம்ஸ் டு ஃபைட் இட் வித். ஸோ என்ன பண்ண முடியல எங்ககிட்ட அந்த நேரத்தில், இரவு நேரத்தில் எங்ககிட்ட என்ன இல்லை, ஸோ சோல்ஜர்ஸ் யாரும் இல்லை, எங்களால் எதுவுமே செய்ய முடியல. ஸோ எங்களோட கோட்டை சூறையாடப்பட்டுச்சு. ஸோ வி வேர் ஓவர் த்ரோன் அண்ட் டிஃபீட்டட். ஸோ இதை என்ன பண்ணுறார், அவர் இறக்கும் தருவாயில் ஹீ ரிவீல்டு திஸ் ஸ்டோரி ஆஸ் அ மோனோலாக். ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி poem Castle by Edwin Muir, and we will continue with the next class. Thank you.